सत श्री अकाल जी। साडे रेडियो ते सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ हर रोज़ की तरह खबरां लैके। मैं हाँ हरमनप्रीत कौर। गलबात करांगे सीनियर पत्रकार स्वर्ण सिंह टैना जी दे नाल। ਇਹ खबरां तुहाडे तक पहुंचाउण दे लई साडा सहयोगता है इंडो स्पाइस वर्ल्ड ते मनीग्राम ने। टैना सर बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम। हाँ, बड़ी मेहरबानी जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद ते साडे वाला रेडियो सुनने वाले सारे ही श्रोतिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। सर सब तो पहला तो संगरूर जिमनी चोण की गल करते हैं जी। इस वेले पूरी तरह के नाल अखाड़ा भखिया होया है, पर हर कोई अपना पूरी तरह नाल दाल लाने की कोशिश करता पाया। उधर जेकर गल करिए सिद्धू मूसेवाले की, तो कांग्रेस पार्टी ते होर कई तरह दी पार्टियां जिहड़ियां ने वो सिद्धू मूसेवाले का नाम वरत के ते इस चोण नूं जितण की कोशिश कर रही ने। कोई बयान दे रहा है, कोई बयान दे रहा है। हुण सिमरनजीत सिंह मान होरां दा बयान भी सामने आया। वो कहंदे सिद्धू मूसेवाले की तस्वीर साडे दिल दे विच है। देखो जी, पहली गल तो यह है कि लंघी अद्धी रात आ जिहड़ी उस वेले दिल्ली तो लारेंस बिश्नोई नूं मानसे दे विच लिआंदा गया। उस तो बाद पता लगा जी कि सवेर दे वेले 4-4:30 बजे के करीब ही उन्होंने अदालत दे विच पेश किया गया। तो उस तो बाद जिहड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ भी शायद मैं जेकर गलत ना होवां तां खरड़ दे CIA स्टाफ के हवाले कर दिता गया। सो लारेंस बिश्नोई दे वल्लों की खुलासे किए जाणगे इस मामले दे विच ये वक्त दसूगा, क्योंकि उहदी ही फेसबुक पोस्ट के उत्ते जिहड़ा वो सारा लिखिया सीगा कि भाई असी कतल किया सिद्धू मूसेवाले दा ते गोल्डी बराड़ ने मिलके किया, असी आपदे साथी विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल का बदला लिया। हुण आउंदे समय दे विच आउंदे कुछ घंटे दे विच की नवीं जानकारियां आउणगीਆਂ आपां कुछ कह नहीं सकते। पर कल 2 बुलट प्रूफ गड्डियां 50 तो वध पंजाब के सुरक्षा कर्मचारी पुलिस मुलाजम अधिकारी उत्थे गए सीगे ते नाल सारे राह दे विच वीडियोग्राफी भी हुंदी आई है ते गड्डियां दे विच भी CCTV कैमरे लगे सीगे। सो इस करके कहने का भाव है जी कि पूरे सख्त सुरक्षा के प्रबंधों के विच लारेंस बिश्नोई नूं पंजाब दे विच लिआंदा गया ते नਵੇਂ खुलासिਆਂ की उड़ीक करनी बनती है कि की सच्ची मुच्ची उन्हें कतल करवाया, जे उन्हें करवाया तो क्यों करवाया, ते जेकर उन्हें नहीं करवाया तो फिर उहदी पोस्ट का की मतलब हैगा, उहदे नां दे उत्ते किहने पोस्ट पाई हुई। 2-3 गल्लां ये बड़ियां महत्वपूर्ण जिहड़ियां अज कल दे विच शायद उभर के सामने आ जाण। बाकी जिहड़ी तुसीं गल कीती है कि संगरूर की जिमनी चोण वाली, संगरूर की चोण दे विच हर रोज़ नवीं तो नवीं गल्लां सामने आ रही। कोई कुछ कही जाता, कोई कुछ कही जाता। मैं हैरान है इस गल के उत्ते भी पंजाब के राजनीतिक लोग किहो जिहियां गल्लां करदे आ। इत्थे सिमरनजीत सिंह मान होरी ये गल कहंदे भी सिद्धू मूसेवाले ने मेरे नाल वादा कीता सी कि बापू मस्तूआणा साहब गुरुद्वारे दे विच मैं ट्रैक्टर ट्राली लेके आऊँगा, तुहानूं नाल लेके जाऊँगा ते कागज़ तुहाडे मैं दाखल करवाउणे आ। सिद्धू पूरी तरह पंथक बंदा सी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ। उधरों अकाली कहने जी असी बंदी सिंह की रिहाई की लड़ाई लड़नी है, तुसीं सानू जिताओ। तो इधरों सुखपाल सिंह खैरा होरां ने यह गल कही है, वो कहने जी अज तक अकाली दल ने बंदी सिंह वास्ते की किया, भला ये बारे भी जानकारी दे दिओ। अतीत दे विच जदों सिंघां दे उत्ते बहुत सिखां दे उत्ते जुल्म हुंदा रहा तां उन्हां ही पुलिस अधिकारियां नूं सुमेर सैनी ते इजहार आलम वर्गियां नूं अकालियां ने वख-वख उच्चे अहुदिਆਂ ਦੇ उत्ते बिठाया सीगा। अकालियां दी अज तक दी बंदी सिंघां दी देण बारे कुछ दसो भी इन्होंने किन्नियां क आप कुर्बानियां दित्तियां उन्होंने रिहा करवाउण दे लई, किन्ने किन्हां ने संघर्ष लड़े आ। ये सिर्फ ते सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकण दे लई इदां दा कुछ कर रहे आ। सो सारियां सियासी पार्टियां एक दूजे दे चिक्कड़ सुट रहीआं। अज देखो 15 तरीक है, 23 नूं वोटां पैणीआं, विचाले दिन सिर्फ 7 आ। इन्हां 7 दिनां दे विच बहुत वड्डे पੱਧਰ ते दूषणबाजी भी होनी है, एक दूजे के पैर मिधण की कोशिश भी होगी। पर वक्त दसूगा बनता की है। उदा मुख तौर के उत्ते 3 पार्टियां का मैं मुकाबला मनदा। सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी है जिहड़ी उहदा मुकाबला हैगा, इत्थे आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस 3 पार्टियां का मुख तौर पर मुकाबला। बाकी पार्टियां जिहड़ियां वो दूजे तीजे या चौथे नंबर के उत्ते आउण वास्ते लड़ाई लड़दीआं। गल किसी नूं भावें चंगी लगे भावें किसी नूं माड़ी लगे, पर हाले तक BJP का उत्थे आधार कोई नहीं, अकाली दल का हाले तक उत्थे वजूद कोई नहीं। कांग्रेस का भी पैड़ा ठंडा, पर गल यह भी दलबीर गोल्डी आप बहुत ऊर्जावान आ, आप पूरी वह भज नठ करने वाला मुंडा, इस करके लोग खास करके नौजवान उहदी गल नूं समझदे आ। ते बाकी गल यह जी कि इस वेले सिमरनजीत सिंह मान जिहड़े कि कहदे भी सिद्धू मूसेवाला साडे नेड़े सी ते कांग्रेस कहदी जो साडे नेड़े सी।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇੜਤਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਊਗਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਤਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਤਲ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਬਣੀ, SIT ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ SIT ਬਣੀ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ SIT ਬਣ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਫਿਰ SIT ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ 2-3 SIT ਬਣੀਆਂ, SIT ਦੇ ਉੱਤੇ SIT, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ SIT, ਫਿਰ ਨਵੀਂ SIT। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਕਤ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਛਾ ਭਾਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਸਲ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 100% ਸਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੇਟ ਸੁਣਨਗੇ ਖਬਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਤੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2800, 2700, 3000, 3200 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ 1100 ਤੇ 70 ਜਾਂ 1180 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ 3000 ਰੁਪਈਆ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 12000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀ ਕਿ 3000 3500 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 700-800 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਢਾਬੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਿਆ, ਦੁਬਈ ਚੱਲਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਲੱਗੇ 5000 ਹੋਰ ਸਹੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਤੇ 8-9000 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਹੁਣ 1170 ਰੁਪਈਏ ਜਾਂ 1200 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਜਾਊ, ਕਿੱਥੇ 3000, ਅੱਧ ਉਹਦਾ 1500 ਤੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ 300 ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਭਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ 80000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁੱਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੱਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 15-16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਈਡੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘਪਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ, ਜੇ 3-4 ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਉੱਧਰ ਜਾਈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 2 ਬਣ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਆ।
जी बिल्कुल तुसीं सही कह रहे हो। उधर दलजीत सिंह चीमा होरां ने बयान दिता, कहंदे सरकार दे वल्लों जिहड़ियां गल्लां कहीआं जा रहीआं ने भी 424 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 424 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 424 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ 424 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 424 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 5 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਐਤਕੀ ਆਪ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਆ ਲੰਬੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਵਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਐਤਕੀ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਆਪ ਵੀ ਹਾਰੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ। 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜੂਦ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। 4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੜਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਕਿ 4 ਹੀ ਹਾਰੇ ਆ। 4 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੇ 4 ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਦੂਰ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 44, 45, 46 ਡਿਗਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਧਰੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਉਧਰੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖ ਰਹੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਗਭਗ 90 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਤੇ 90 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲ ਲੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਊਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਝੰਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਣ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।